हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों मजा में बधा। लास्ट विडियो लेक्चर में आपणे प्रकीर्ण उदाहरणों मित्रों पूरा कर्या छे। 8 उदाहरणों हता पण ए थोड़ोक विडियो लांबो पण लाग्यो हशे, पण 8 एक ज विडियोनी अंदर लेवाता एटले आपणे 8 एनी अंदर पूरा कर्या छे मित्रों। हवे आजे आगळ आपणे हवे छेल्लुं स्वाध्याय आ चेप्टरनुं बाकी रह्युं छे। दररोज छे तमे एमसीक्यू पण तैयारी में तमने कीधुं ए प्रमाणे दररोज करता हशो मित्रों। दररोज छे 10 एमसीक्यू हवे आ चेप्टरना करता जवाना छे, एटले तमे एमसीक्यू पण आ चेप्टर पूरुं थाय त्यां सुधीमां मोस्ट ऑफ कम्प्लीट थवा मांडे तमाराथी। ओके, चालो हवे स्वाध्याय 6 नो पहेलो दाखलो। मोटा भागना दाखला छे उपयोग बधा पूरा थई गया, एटले हवे मिक्स दाखलाओ बधा आनी अंदर आववाना छे। 1 થી 5 उपयोग आधारित दाखलाओ हवे आनी अंदर फरी पाछा रिपीट थवाना छे। तो विकलनो उपयोग करीने नीचेना विधेयोना आसन मूल्यो शोधो। एमां 2 दाखला आप्या छे, ए अने बी। ए आप्यो छे 70/81 एनी 1/4 घात अने 33 ની -1/5 घात। तो पहेला आपणे आ वात करीए। आ कदाच तमने हूँ आपी दઉં છું, सहेलो छे, एकदम थई जशे तमाराथी। चालो अहींया हवे आपणे कोईपण घटक माटे एनुं आसन मूल्य मेळवવું હોય, जे कांई पण पद आप्युं હોય एनुं आसन मूल्य मेळवવું હોય त्यारे आपणे शुं करवानुं, तो के एमां आंकड़ा आवता होय त्यां x लई लेवानो। आपणे f of x विधेय बनावવું પડે ने पेला, એટલે f of x बराबर 70/81 छे एनी जग्याए x अने आ 1/4 एनी घात, कारण के ई तो विधेय छे, चतुर्थ मूळी विधेय छे। ओके, तो धारो के f of x बराबर x नी 1/4 घात, तेथी f dash of x बराबर 1/4 इंटू x नी 1 - 4 एटले -3/4 बराबर 1/4 इंटू x नी 3/4 घात थशे। ओके, तथा हवे आ 70/81 छे। हवे 70/81 अहींया चतुर्थ मूळ छे। हवे 70/81 माटे विचारो जोईए के कई संख्या आपणने मळे छे के जे 70/81 नी नजीकनी के जेनो अंश अने छेद बेयना चतुर्थ मूळ निकળી जाय। तो के छेदमां 81 तो चतुर्थ मूळ निकળી जाय, एनुं चतुर्थ मूळ तो 3 निकળી जाय। खाली अंश ज तमारे सेट करवानो छे। तो 70 छे 16 जो करी नाखीए आपणे तो 16 નું चतुर्थ मूळ 2 निकળી जाय मित्रों। तो आपणे आने आम लखी શકીએ કે 16/81 વત્તા 1/81 छेद बेनो सरखो એટલે 16 ને 1 17 એટલે તેથી આપણો x કેટલો થયો તો કે 16/81 અને આ થયો ડેલ્ટા x થયો 1/81। તેથી f of 16/81 ને f dash of 16/81 ના મૂલ્ય પણ આ જ મેળવી લે। 16/81 બરાબર 16/81 નું ચતુર્થ મૂળ બરાબર 2/3 અને એ જ રીતે f dash of 16/81 ની કિંમત મેળવશો એટલે આની અંદર મૂકવાની છે। 1/4 ગુણ્યા 16/81 એની 3/4 ઘાત છે મિત્રો। તો 1/4 ઇન્ટુ હવે આનું પેલા ચતુર્થ મૂળ કાઢી નાખવાનું। 16/81 છે એનું ચતુર્થ મૂળ 2/3 અને 2/3 એનો પાછો ઉપર 3 ઘાત છે એટલે પછી ઘન કરવાનો। 2 નો ઘન 8 અને 3 નો ઘન 27। તો છેદનો છેદ અંશમાં 27/32 મૂલ્ય આપણને આનું મળ્યું છે। હવે આપણે આસન મૂલ્યનું સૂત્ર લેવાનું। હવે આસન મૂલ્યના सूत्र परथी आसन मूल्यનું सूत्र શું છે મિત્રો? તો કે x f of x plus delta x is approximate f of x plus f dash of x into delta x। હવે આની અંદર આપણે x plus delta x એટલે જેનું આપણે આસન મૂલ્ય મેળવવું છે એ x plus delta x કહેવાય। એટલે f of 70/81 અહીંયા વચ્ચે પછી બરાબર જ લખવાનું, બરાબર x છે આપણું 16/81 f dash of 16/81 ઇન્ટુ ડેલ્ટા x આપણી પાસે છે 1/81 એટલે 1/81। હવે આની અંદર આના ઉપર વિધેય લગાડો એટલે f of 70/81 એટલે 70/81 ચતુર્થ મૂળ બરાબર આનું આપણે મેળવી લીધું છે 2/3 વત્તા
આનું મૂલ્ય પણ મેળવી લીધું છે 27/32 એને ગુણ્યા 1/81. તો આ 27 તેરી 81 થશે. હવે આ બેનો લસા લેશું આપણે તો અહીં 32 ગુણ્યા 3 છે અને અહીં 2/3 છે, તો અહીંયા 32 વડે ગુણવા પડશે. 32 દુ 64 વત્તા 1/32 ગુણ્યા 3, તો આ થશે 65/96 અને 65/96 કેલ્ક્યુલેટરથી કરશો એટલે 0.677 ઓકે ઇઝ એપ્રોક્સિમેટ. તો આ આપણને 17/81 ચતુર્થ મૂળની એપ્રોક્સિમેટ કિંમત આપણને મળી ગઈ છે. તો આ રીતે એપ્રોક્સિમેશન કરવાનું. હવે આ 33 ની -1/5 છે એટલે f ઓફ x બરાબર શું લેશો તમે આની અંદર? તો કે આમાં f ઓફ x બરાબર તમારે x ની -1/5 લેવાની એટલે 1/1/5 થઈ ગઈ કહેવાય. આ 1/x ની 5. હવે આનું વિકલન કરશો f ડેશ ઓફ x બરાબર તો -5/x ની 6 થશે. સોરી 1/5 છે. ઓકે 1/1/5. ઓકે તો આનું તમારે પછી વિકલન કરશો એટલે -1/5 x ની -6/5 એટલે -1/5 ઇન્ટુ x ના છેદમાં 6/5. હવે 33 છે તો પંચમૂળ કોનું નીકળી શકે? તો કે 32 વત્તા 1 આ x અને આ ડેલ્ટા x તો થઈ જાય મિત્રો. ઓકે તો ચાલો મિત્રો આ છે એ તમારે કરી નાખવાનો છે. ઓકે આ તમારા ઉપર છોડી દઉં છું. આ પહેલો એક દાખલો કર્યો છે એના જેવો જ બીજો થશે. એને પણ છેલ્લે આવું ફ્રેક્શન ફોર્મમાં અંશ ભાગ્યા છેદના સ્વરૂપમાં આવે અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં, તો એને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવા માટે કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરી લેવો મિત્રો. લખી લ્યો મિત્રો. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ બીજા દાખલામાં સ્વાધ્યાય 6 નો બીજો દાખલો છે. સાબિત કરો કે વિધેય f of x બરાબર log x બાય x ને x બરાબર e આગળ મહત્તમ મૂલ્ય છે. એટલે મહત્તમ ન્યૂનતમ ઉપયોગ આધારિત દાખલો થયો કહેવાય. તો x બરાબર e આગળ મહત્તમ મૂલ્ય છે એવું સાબિત કરવાનું છે આપણે. તો f of x બરાબર log x ના છેદમાં x આનું વિકલન કરશું. f ડેશ ઓફ x બરાબર ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ વાપરવો પડશે. x સ્ક્વેર છેદ એમનમ અંશનું વિકલન 1/x log x નું વિકલન 1/x માઇનસ અંશ એમનમ અને છેદનું વિકલન x નું વિકલન 1 થશે. અહીંયા x કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1 માઇનસ log x ના છેદમાં x સ્ક્વેર. આ આપણને f ડેશ ઓફ x મળ્યું છે મિત્રો. હવે f ડેશ ઓફ x બરાબર 0 લઈ અને એનું નિર્ણાયક બિંદુ પહેલા મેળવી લઈએ આપણે. હવે f ડેશ ઓફ x બરાબર 0 લેતા 1 માઇનસ log x, હવે અહીંયા આધાર કાંઈ નથી તો e આધાર છે અને છેદમાં x સ્ક્વેર બરાબર 0. તો છેદમાંથી x સ્ક્વેર સામે ગુણી દો તો log x આધાર e બરાબર 0. તો log x આધાર e બરાબર 1. હવે અહીંથી લઘુગણકી વિધેય દૂર કરો તો સામે જે કાંઈ પણ પદ હોય આના આધાર જે છે એના ઘાતાંકમાં વહી જાય એટલે e રેસ ટુ 1 e રેસ ટુ 1. તો x બરાબર e. અહીંયા આપણને એનું નિર્ણાયક બિંદુ x બરાબર e મળી ગયું છે. હવે એ મહત્તમ છે એવું આપણે બતાવવાનું છે. મહત્તમ બતાવવા માટે દ્વિતીય વિકલન કરવું પડશે આપણે. વાળી f ડબલ ડેશ ઓફ x બરાબર આનું દ્વિતીય વિકલન કરશું એટલે છેદમાં છેદનો વર્ગ એટલે x ની 4 અંશમાં છેદ એમનમ અંશનું વિકલન 1 નું 0 અને log x નું -1/x થશે માઇનસ 1 માઇનસ log x એમનમ અને x સ્ક્વેરનું વિકલન થશે 2x. અહીંયા એક x કેન્સલ થઈ જશે. અંશમાંથી એક x સામાન્ય કાઢી લેશું એટલે કૌંસમાં વધશે -1 આ -1 અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ આ 2 પણ વધશે. હજુ આ 2 આની અંદર ગુણવા પડશે. 2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 log x ના છેદમાં x ની 4 આ એક અહીંયા કેન્સલ કરી દઈ તો આ આપણને 2 log x માઇનસ 3 ના છેદમાં x નો ક્યુબ f ડબલ ડેશ ઓફ x મળ્યું છે. હવે f ડબલ ડેશ ઓફ x માં x બરાબર e મૂકી દઈ
x બરાબર e લેતા f ડબલ ડેશ ઓફ e બરાબર 2 log x ની જગ્યાએ અહીંયા પણ આધાર e જ છે. ઓકે, છેદમાં 3 ના છેદમાં e નો ક્યુબ. તો અહીંયા log e આધાર e એટલે 1 થશે, એટલે 2 into 1 minus 3 ના છેદમાં e ક્યુબ. તો 2 માંથી 3 જાય એટલે minus 1 ના છેદમાં e ક્યુબ. એટલે f ડબલ ડેશ ઓફ e કેવું મળ્યું? લેસ ધેન 0 મળ્યું છે. હવે લેસ ધેન 0 એટલે મહત્તમ મૂલ્ય. તેથી f of x ને x બરાબર e આગળ મહત્તમ મૂલ્ય મળે. તો એકદમ સહેલું છે. પ્રથમ વિકલન લઈને એના બરાબર 0 લઈ નિર્ણાયક બિંદુ મેળવું, નિર્ણાયક બિંદુ મેળવી દ્વિતીય વિકલન કર્યું, દ્વિતીય વિકલન કરીને એમાં નિર્ણાયક બિંદુ મૂકી અને ચેક કર્યું કે x બરાબર e આગળ મહત્તમ મૂલ્ય મળે છે કે નહીં. ઓકે, તો મળી ગયું છે, લખી લ્યો. ચાલો મિત્રો, એના પછીનો ત્રીજો દાખલો છે. એની અંદર એક સમદ્વિભુજ ત્રિકોણના અચળ આધારનું માપ b છે. એક સમદ્વિભુજ ત્રિકોણ છે, એનો આધાર જે છે એનું માપ આપણને અચળ આપ્યું છે એ b છે. એટલે આપણે આકૃતિ દોરતા જઈએ સાથે સાથે, એટલે તમને સમજાતું જાય. આ એક આપણે અચળ આધાર b વાળો ત્રિકોણ abc લઈ છીએ, જેનો આધાર જે છે એની લંબાઈ b છે અને સમદ્વિભુજ છે એટલે આ બે બાજુ આપણે સરખી લેશું. તથા તેની બે સમાન લંબાઈની બાજુઓના માપ 3 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડના દરથી ઘટી રહ્યા છે. ખાસ ધ્યાન આપજો મિત્રો, ઘટતું હોય ત્યારે આપણે માપ એનો ફેરફારનો દર છે એ આપણે માઇનસમાં લેવાનો હોય છે. આને ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું છે આપણે. જ્યારે આ ત્રિકોણની બે સમાન બાજુઓના માપ આધારના માપ જેટલા થાય, આ બે બાજુના માપ b જેટલા થાય, ત્યારે તે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલી ઝડપથી ઘટતું હશે એ આપણે મેળવવાનું છે. મતલબ આધાર એમ ન રહે છે, આ બિંદુ છે આમ ખસતું જાય છે, તો એનાથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલી ઝડપથી ઘટતું જશે એ આપણે મેળવવાનું છે. આ જે બે બાજુ છે એને આપણે x ધારી લઈ અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ છે એટલે પાયો ગુણ્યા વેધ જોશે, એટલે અહીંયા આપણે વેધ લઈ લઈ am. ઓકે, હવે આ બે સમદ્વિભુજ ત્રિકોણ હોય તો આપણને ખબર છે કે વેધ છે એ જ એનું મધ્ય બિંદુ થશે, એટલે આ બે પણ સરખી થશે. મતલબ આ b છે તો આ થશે b/2 અને આ પણ b/2 થશે. તો આ બે બાજુના માપ જાણતા હોય તેના ઉપરથી આ માપ તો આપણે જાણી જ શકીએ કાટકોણ ત્રિકોણની મદદથી. એટલે આ છે એ કેટલું થશે તો કે એ આપણે હમણાંમાં મેળવી દઈશું. ચાલો લખીએ. તો આના આધારે ધારો કે t સમયે સમાન બાજુની લંબાઈ x છે, તેથી છે તથા ત્રિકોણ ABC માં BC લંબ AM છે. BC બરાબર B હોવાથી BM બરાબર MC બરાબર B/2 થાય. હવે ત્રિકોણ AMB માં AM સ્ક્વેર બરાબર કર્ણના વર્ગમાંથી આનો વર્ગ AB સ્ક્વેર માઇનસ BM સ્ક્વેર. તો AB સ્ક્વેર છે x સ્ક્વેર માઇનસ આ છે b/2 એનો સ્ક્વેર એટલે b સ્ક્વેર બાય 4. તો આ AM સ્ક્વેર છે તો AM બરાબર રૂટ ઓફ x સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર બાય 4. તો આ શું થઈ ગયો? વેધ. ઓકે, પાયો તો છે જ આપણી પાસે. ચાલો હવે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ a બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. તો a બરાબર 1/2 પાયો છે BC અને વેધ છે AM.
પાયો BC અને વેધ AM. તો પાયાનું માપ તો આપણી પાસે છે 1/2 ઇન્ટુ B. હજી એક આપણે અહીંયા ઓલું જે છે આપણી પાસે તથા સમાન બાજુની લંબાઈ ઘટી રહી છે એટલે dx/dt બરાબર -3 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઘટતી હોવાથી ઓકે b ઇન્ટુ રૂટ ઓફ x² માઇનસ b² બાય 4 x² માઇનસ b² બાય 4. ચાલો હવે આનું આપણે વિકલન કરશું તો dA/dt બરાબર 1/2 b અચળ છે એમનામ રૂટનું થશે 1/2 રૂટ x² માઇનસ b² બાય 4 એમનામ ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદરનું પદ છે એનું વિકલન કરશું એટલે x² નું 2x અને b² બાય 4 એ અચળ છે એટલે એનું 0 એટલે ખાલી 2x અને પાછું x નું થશે dx/dt. તો આ 2 એક કેન્સલ કરી નાખીએ. હવે આની અંદર જ્યારે આની અંદર ત્રિકોણની બે સમાન બાજુઓના માપ આધારના માપ જેટલા થાય ત્યારે એટલે જ્યારે x બરાબર b હોય ત્યારે dA/dt કેટલું થશે એ આપણે મેળવવાનું છે. તો આની અંદર આપણે મૂકીએ તો dA/dt બરાબર આ b/2 ઇન્ટુ 1/, રૂટ ઓફ x ની જગ્યાએ b મૂકી દેશું એટલે b² માઇનસ b² બાય 4 ઇન્ટુ આ x ની જગ્યાએ પણ b અને dx/dt આપણી પાસે છે -3 તો એ મૂકી દઈએ આપણે અહીંયા -3. તો આ b/2 ઇન્ટુ અહીંયા 4 × 4 માંથી 1 જશે એટલે 3 એટલે 1/, રૂટ ઓફ 3b² બાય 4 ઇન્ટુ -3b બરાબર b/2 છેદનો છેદ અંશમાં લઈ જાય 4 નું વર્ગમૂળ 2 થશે અને છેદમાં √3 ઇન્ટુ b ઇન્ટુ -3b. તો અહીંયા 2 કેન્સલ, આ 2 કેન્સલ, આ √3 આની સાથે કેન્સલ કરશું એટલે આ આપણને dA/dt મળશે -√3b સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પ્રતિ સેકન્ડ. આ એક ક્ષેત્રફળ છે એટલે સેમી સ્ક્વેર અને પ્રતિ સમય છે એટલે સેકન્ડ. તો આટલા દરથી ઘટે છે. ઓકે એટલે તેથી લખો ત્યારે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ તેથી ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ √3b સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પ્રતિ સેકન્ડના દરે ઘટી રહ્યું છે. તો આ રીતે એકદમ સહેલો દાખલો છે. થોડું આ આપણે આના ઉપર પાયથાગોરસ લગાડીએ અને અહીંયા આપણે વેધ એક મેળવવો પડશે. પછી જ્યારે x બરાબર b હોય ત્યારે dA/dt મેળવવાનું છે. નોંધી લ્યો મિત્રો. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એના પછી ચોથો દાખલો આપણે ગણવાનો નથી મિત્રો. તમારી નથી ગણવાનો અને મારે ગણવાની જરૂર નથી. શું કામ? તો કે ચોથો દાખલો છે એ ઉદાહરણ 45 જ છે. ઈની ઈ રકમ ફરી પાછી રિપીટ થઈ ગઈ છે એટલે એમને તમારી નોટબુકમાં પણ 4 નંબર આપી અને સામે ઉદાહરણ 45 જ છે એમ ખાલી નોંધ લખી નાખવાની છે. ગણવા નથી. ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ તમે સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો છે એની રકમ પૂરી થાય અહીંયા ઉદાહરણ 45 જ છે એવું લખી નાખજો. ઓકે ચાલો હવે પાંચમો દાખલો છે એની અંદર x બરાબર a cos θ પ્લસ a θ sin θ અને y એમ આપ્યો છે y બરાબર a sin θ માઇનસ a θ cos θ. આવા બે પ્રચલ સમીકરણ વાળા વક્રનો થીટા બિંદુ આગળનો અભિલંબ ઉગમ બિંદુથી અચળ અંતરે આવેલો છે એમ સાબિત કરવાનું છે. મતલબ ઉગમ બિંદુથી અચળ અંતર આપણે મેળવવું છે તો એના માટે પહેલા તો આપણે અભિલંબનું સમીકરણ મેળવવું પડશે. હવે પ્રચલ બિંદુ આપેલા હોય ત્યારે આ જે x યામ ને આ y યામ છે એ જ આપણા
x1 y1 સ્પર્શ બિંદુ તરીકે એને જ લેવાના હોય. પ્રચલ જ્યારે આપેલા હોય, અભિલંબનું સમીકરણ મેળવવું હોય કે સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવું હોય ત્યારે હંમેશા પ્રચલ સમીકરણનો x અને y યામ છે એ જ તમારું સ્પર્શ બિંદુ કહેવાય. આ ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. સ્પર્શ બિંદુ જ્યારે પ્રચલ સમીકરણ આપેલા હોય ત્યારે x યામ અને y યામ આ જ તમારા x1 y1 બિંદુ કહેવાય. ઓકે, ચાલો હવે બેયમાંથી આપણે પહેલા તો સ્પર્શકનો ઢાળ અને પછી એના ઉપરથી અભિલંબનો ઢાળ મેળવવો પડશે. એના માટે આપણે પહેલા તો બે થીટાના વિધેય છે તો બેયનું થીટા સાપેક્ષ વિકલન કરી અને dy by dx મેળવશું પહેલા. તો x બરાબર a cos થીટા પ્લસ a થીટા sin થીટા છે. હવે એનું થીટા સાપેક્ષ વિકલન કરશું એટલે dx by d થીટા બરાબર માઇનસ a sin થીટા વત્તા એ બાર રાખી. હવે અહીં ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે મિત્રો, અહીંયા થીટા અને સાઇન થીટા, થીટા સાપેક્ષ તમે વિકલન કરો છો એટલે થીટા અને સાઇન થીટા આ બે ગુણાકારમાં છે. અહીંયા ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ જો વાપરવાનો ભૂલાઈ જશે તો ચોકડી લાગી જશે મિત્રો. ઓકે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે એને કાઉન્સમાં લખીએ તો થીટા એમનમ સાઇન થીટાનું કોસ થીટા વત્તા સાઇન થીટા એમનમ અને થીટાનું થીટા સાપેક્ષ 1. તો આ માઇનસ એ સાઇન થીટા અંદર ગુણી દઈએ તો પ્લસ એ થીટા કોસ થીટા પ્લસ એ સાઇન થીટા. તો આ એ સાઇન થીટા પ્લસ માઇનસ કેન્સલ, વધ્યું ખાલી એ થીટા કોસ થીટા. તો આ આપણને dx બાય ડી થીટા મળી ગયું છે. તથા વાયમ આપણને આપ્યો છે એ સાઇન થીટા માઇનસ એ થીટા કોસ થીટા. જો મિત્રો અહીંયા પણ ગુણાકાર છે થીટા અને અહીંયા પણ ગુણાકારનો કાર્ય નિયમ વાપરવો પડશે. એટલે dy બાય ડી થીટા બરાબર એ સાઇન થીટાનું વિકલન થશે કોસ થીટા માઇનસ એ સામાન્ય બહાર રાખીએ. અહીંયા થીટા એમનમ કોસ થીટાનું માઇનસ સાઇન થીટા વિકલન થશે વત્તા હવે કોસ થીટા એમનમ અને થીટાનું થીટા સાપેક્ષ 1 થયું છે. કાઉન્સ છોડી નાખીએ. એ કોસ થીટા માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ થીટા સાઇન થીટા. હવે આ માઇનસ એ આની સાથે ગુણવાના ન ભૂલાઈ જાય એટલે એ માઇનસ એ કોસ થીટા એટલે પ્લસ એ કોસ થીટા માઇનસ એ કોસ થીટા કેન્સલ, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા છે એટલે આ એ થીટા સાઇન થીટા. એટલે આ આપણને dy બાય ડી થીટા મળી ગયું છે. હવે આની બેની મદદથી આપણે dy બાય dx મેળવી લઈએ. હવે dy બાય dx બરાબર dy બાય ડી થીટાના છેદમાં dx બાય ડી થીટા બરાબર એ થીટા સાઇન થીટાના છેદમાં એ થીટા કોસ થીટા. તો આ એ થીટા કેન્સલ, આ મળ્યું આપણને સાઇન થીટાના છેદમાં કોસ થીટા. પણ આ જે મળ્યું છે એ તો શું છે? સ્પર્શકનો ઢાળ છે. જે સ્પર્શકનો ઢાળ છે. હવે એના ઉપરથી આપણે અભિલંબના ઢાળની વાત કરી. તેથી અભિલંબનો ઢાળ m બરાબર માઇનસ કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા થશે. તો આપણા અભિલંબનો ઢાળ મતલબ સ્પર્શકનો ઢાળ જે છે એનો વિરોધીનો વ્યસ્ત. હવે આ બધાય પદ સાઇન કોસમાં છે એટલે મેં સાઇન ભાગ્યા કોસ છે ને ટેન નથી કર્યું. વળી પાછું એને સાઇન કોસમાં ફેરવવું જ પડે એટલે એમનેમ જ રાખ્યું છે સાઇન ભાગ્યા કોસ. એનો વિરોધીનો વ્યસ્ત કર્યો એટલે માઇનસ કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા. એ અભિલંબનો ઢાળ થયો છે. હવે અભિલંબનું સમીકરણ. હવે અભિલંબનું સમીકરણ y માઇનસ y1 બરાબર m ઇન્ટુ x માઇનસ x1. તો y માઇનસ y1 એટલે આ x1 y1 બિંદુ આ જ લેવાના છે આપણને જે પ્રચલ સમીકરણમાં આપ્યા છે. એટલે y એટલે આ y1 તરીકે લેવાનું, y તરીકે નહીં હો, y1. તો y1 ની જગ્યાએ a sin થીટા માઇનસ a થીટા કોસ થીટા બરાબર ઢાળ કેટલો છે તો કે માઇનસ કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા. ઓકે, એને નીચે લખીએ આપણે બરાબર માઇનસ કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ x1 એટલે એનો એક્સિયમ છે એ x1 છે. તો આ છે એની અંદર મૂકશું એટલે બે પ્લસ છે તો બે માઇનસ થઈ જશે. એટલે માઇનસ એ કોસ થીટા માઇનસ એ થીટા સાઇન થીટા. ચાલો હવે આ સાઇન થીટા છે એને સામે ગુણી દેશું એટલે આ શું મળશે આપણને તો કે સાઇન એટલે y સાઇન થીટા
માઇનસ એ સાઇન સ્ક્વેર થીટા માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને આ સાઇન ગુણાશે એટલે એ થીટા સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા એને બરાબર, હવે માઇનસ કોસ થીટા આ ત્રણેય સાથે અંદર ગુણી દઈ તો આ માઇનસ એક્સ કોસ થીટા માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ કોસ સ્ક્વેર થીટા માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ થીટા સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. તો આની અંદર જે કેન્સલ થતા હોય બે બાજુ સરખી નિશાની, આ છેલ્લા પદો કેન્સલ થઈ જશે. બાકી વધ્યું છે એમાંથી માઇનસ એક્સ કોસ થીટા આ બાજુ લઈ લો એટલે એક્સ કોસ થીટા પ્લસ થઈ જશે, વત્તા આ બાજુ છે વાય સાઇન થીટા અને આ માઇનસ એ સાઇન સ્ક્વેર થીટા આ પણ આ બાજુ લઈ લે માઇનસ એ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 0. તો આ એક્સ કોસ થીટા પ્લસ વાય સાઇન થીટા બેમાંથી માઇનસ એ કોમન કાઢશું એટલે સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 0. તો આ એક્સ કોસ થીટા પ્લસ વાય સાઇન થીટા માઇનસ એ માઇનસ એ ઇન્ટુ આ નિત્યસમ થઈ ગયું છે માઇનસ એ ઇન્ટુ 1 બરાબર 0. તો આ આપણી સામે જે આવ્યું છે એક્સ કોસ થીટા પ્લસ વાય સાઇન થીટા બરાબર 0, આ આપણું અભિલંબનું સમીકરણ થયું, જે અભિલંબનું સમીકરણ છે. હવે અભિલંબનું સમીકરણ મળી ગયું છે, હવે આપણે એનું ઉગમ બિંદુથી અંતર છે એ અચળ બતાવવાનું છે. હવે અભિલંબનું ઉગમ બિંદુથી અંતર એટલે એનું સૂત્ર કોઈ પણ અભિલંબ છે એ રેખા જ છે. ઓકે, તો અભિલંબ છે એ રેખા છે, તો કોઈ પણ રેખાનું ઉગમ બિંદુથી અંતર મેળવવા માટેનું સૂત્ર મોડ સી અપોન રૂટ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. તો મોડ સી એટલે કે અચળ પદ છે માઇનસ એ, તો માઇનસ એ ના છેદમાં એ એટલે એક્સ નો સહગુણક એ કોસ છે એટલે આ કોસ સ્ક્વેર થીટા અને બી એટલે વાય નો સહગુણક એ સાઇન છે તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા. તો આ એ નો માઇનસ છે એ તો પ્લસ થઈ જશે પણ એ નો માનાંક એમ ન મને છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એટલે 1 બરાબર મોડ એ એટલે અચળ, એમાં ક્યાંય થીટા કે આવતો નથી એટલે મોડ એ છે એ અચળ. તો આપણે બતાવી દીધું કે અભિલંબનું ઉગમ બિંદુથી અંતર છે એ અચળ છે. કોઈપણ રેખાનું ઉગમ બિંદુથી અંતર મેળવવા માટેનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું મોડ સી અપોન રૂટ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. આપણે જે 11માં રેખા ભણ્યા છે એની અંદર આપણે એની વાત આવતી હતી. તો મિત્રો નોટ ડાઉન કરી લ્યો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી છઠ્ઠો દાખલો છે ચૂસ વત્તા ઘટતા વિધેયના ઉપયોગ આધારિત. કયા અંતરાલમાં વિધેય એફ ઓફ એક્સ આપ્યું છે આપણને, એ ચૂસ વધે છે અને ચૂસ ઘટે છે એ અંતરાલ મેળવવાના છે આપણે. હવે સામાન્ય રીતે આ દાખલાની અંદર કોઈ અંતરાલ આપ્યો નથી, આખા આર ઉપર છે. હવે એકચ્યુઅલી જો આર ઉપર હોય પણ પાછળ જવાબ છે એ 0 થી 2π સુધીના જ આપ્યા છે, એટલે એકચ્યુઅલી આની અંદર છે એ તમને 0 થી 2π નો અંતરાલ આપ્યો હોય તો આપણે છે એ પાછળ છે એ પ્રમાણે જવાબ લઈ શકીએ. તો આપણે અહીંયા 0 x 2π કરી નાખીએ છીએ. નહીં તો તમારે શું કરવું પડે, વ્યાપક સ્વરૂપમાં એ જે અંતરાલ આવે છે એની જ અંદર તમારે 2nπ છે એ ઉમેરી દેવા પડે, કારણ કે વ્યાપક સ્વરૂપમાં આખા ચક્કર લગાવવા હોય આપણે n બિલોંગ્સ ટુ z માટે, તો એના માટે તમારે એ દરેક અંતરાલ જે બનશે જેમાં વધતું ઘટતું આવશે એ દરેકની અંદર તમારે 2nπ દરેક બિંદુમાં ઉમેરો એટલે એ વ્યાપક સ્વરૂપ થઈ જાય એનું. ઓકે, પણ અત્યારે આપણે પાછળ છે એવો જવાબ લઈ આવીએ તો 0 થી 2π અંતરાલની અંદર આપણે વિભાજન કરશું કે ક્યાં વધતું છે અને ક્યાં ઘટતું છે. તો અહીંયા આપણને જે વિધેય આપ્યું છે f of x બરાબર 4 sin x minus 2x minus x into cos x ના છેદમાં 2 plus cos x છે. તો છેદમાં જુઓ 2 plus cos x છે, આ બેયમાંથી જો હું minus x સામાન્ય કાઢી લઉં તો અહીંયા 2 plus cos x થઈ જાય તો આપણું કામ થોડું હળવું થાય. એટલે f of x બરાબર 4 sin x minus x into 2 plus cos x એના છેદમાં 2 plus cos x. તો સેપરેટ ભાંગી નાખીએ તો 4 sin x
ના છેદમાં 2 પ્લસ cos x અને અહીંયા બે કેન્સલ થઈ જશે એટલે ખાલી x વધશે. જો મિત્રો અહીં સુધીનું સાદુરૂપ છે એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. આ સાદુરૂપ છે એ જો તમને વહેલું યાદ આવી જાય તો તમારું કામ સરળ થઈ જશે, નહીં તો આની અંદર ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ લગાડવો બહુ અઘરો થઈ જશે. ઓકે, એટલે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આમાંથી -x કોમન કાઢી અને 2 પ્લસ cos x બનાવ્યા પછી સેપરેટ ભાંગી નાખવાના અને હવે ભાગાકારનો કાર્ય નિયમ મતલબ કે એનું વિકલન ભાગાકારના કાર્ય નિયમથી કરવાનું થશે. તો f ડેશ ઓફ x બરાબર છેદમાં છેદનો વર્ગ એટલે 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર અંશમાં છેદ એમનમ અંશનું વિકલન 4 cos x માઇનસ અંશ એમનમ છેદનું વિકલન 2 નું 0 અને cos x નું માઇનસ sin x અને આ માઇનસ x નું વિકલન 1 થશે. ઓકે, હવે આનો આની સાથે ગુણાકાર કરી દઉં એટલે 4 દુ ને 8 cos x વત્તા 4 cos સ્ક્વેર x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 sin સ્ક્વેર x અને એના છેદમાં છે આ 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર અને આ અલગથી -1 બરાબર આ 8 cos x વત્તા 4 હવે બેમાંથી 4 કોમન કાઢી લઈએ એટલે 4 ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર x પ્લસ sin સ્ક્વેર x માઇનસ હવે આનો આની સાથે લસા લઈ લઉં છું એટલે 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર એના છેદમાં 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આ cos સ્ક્વેર પ્લસ sin સ્ક્વેર એ તો 1 થઈ જશે. બાજુમાં અહીંયા કરીએ આપણે હવે તો f ડેશ ઓફ x બરાબર 8 cos x વત્તા 4 ઇન્ટુ 1 માઇનસ અહીં cos સ્ક્વેર x પ્લસ sin સ્ક્વેર x 1 થઈ ગયું છે અને આ 2 પ્લસ cos x નો હોલ સ્ક્વેર છે એનું હવે આપણે વિસ્તરણ કરશું એટલે 2 નો અને દરેકને માઇનસ નિશાન લગાડશું એટલે દરેક પદ માઇનસ થઈ જશે. 2 નો વર્ગ 4 માઇનસ 4 cos x માઇનસ cos સ્ક્વેર x એના છેદમાં 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર બરાબર 8 cos x માંથી આ 4 4 તો કેન્સલ થઈ ગયા. હવે 8 cos x માંથી 4 cos x જશે એટલે 4 cos x વધશે એટલે 4 cos x માઇનસ cos સ્ક્વેર x અને એના છેદમાં 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર અંશમાંથી ખાલી cos x સામાન્ય કાઢી લઈએ આપણે તો 4 માઇનસ cos x ના છેદમાં 2 પ્લસ cos x એનો હોલ સ્ક્વેર આ આપણને f ડેશ ઓફ x મળ્યું છે. ઓકે મિત્રો, તો ઘણી બધી મહેનત લીધા પછી આપણને સાદુરૂપ અહીં સુધી પહોંચ્યું છે. અહીં સુધી તમારે પહોંચાડવું પડશે જ મિત્રો. ઓકે, તો શરૂઆતમાં આ કોમન કાઢવાના, કોમન કાઢીને વિધેય તૈયાર થાય પછી વિકલન કરવાનું, વિકલન થઈ જાય પછી તમારે આની અંદર સાદુરૂપ આપવાનું, લસાહ લેવાનું અને છેલ્લે સુધી સાદુરૂપ f ડેશ x ને અહીં સુધી પહોંચાડવાના છે. હવે અહીંથી હવે આપણે નક્કી કરશું કે 0 થી 2π ના કેટલા ભાગમાં વધતું છે અને કેટલા ભાગમાં ઘટતું છે. હવે cos x belongs to -1 થી 1 હોવાથી 4 માઇનસ cos x ગ્રેટર દેન 0 અને 2 પ્લસ cos x નો હોલ સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન 0 જ થાય. cos x નો વિસ્તાર શું છે તો કે -1 થી 1. હવે -1 થી 1 ની અહીં કોઈ પણ કિંમત મૂકો ને એને 4 માં ઉમેરો બાદ કરો તો એ ધન જ આવે, એમ 2 માં ઉમેરો કે બાદ કરો તો એ ધન જ આવે, એનો વર્ગ છે પાછો. એટલે cos x નો વિસ્તાર -1 થી 1 હોવાથી 4 માંથી cos x બાદ થાય તોય ધન થાય ને 2 પ્લસ cos x નો હોલ સ્ક્વેર પણ ધન જ થશે. તો હવે વૈધો કોણ? ખાવા પીવા આ cos x વૈધો છે કે cos x નું મૂલ્ય ક્યાં ધન થશે ને ક્યાં ઋણ થશે એ જ આપણે નક્કી કરીએ. ત્યાં આ વિધેય છે એટલા ભાગની અંદર છે એ ચૂસ વધતું ને એટલા ભાગમાં ચૂસ ઘટતું બની શકે. તો અહીંયા આપણી પાસે 0 π/2 π 3π/2 અને 2π આ ચારે ચાર ચરણ છે. હવે ચારે ચાર ચરણમાંથી કોષ ક્યાં ધન હોય ઓલેસ્ટીસી પ્રમાણે તો કે પહેલા ચરણમાં ધન હોય, બીજામાં ઋણ, ત્રીજામાં ઋણ ને પાછો ચોથામાં ધન. તો
તો 0 થી π/2 સુધીમાં ધન. હવે π/2 થી આ સળંગ છે એટલે આપણે આ સળંગ લઈ લેશું, બે ભાગ કરવાની જરૂર નથી. સળંગે સળંગ ઋણ રહેતું હોય તો એ આખો π/2 થી 3π/2 સુધી સળંગ લઈ શકીએ. π/2 થી π ને π થી 3π/2 એવા બે ભાગની જરૂર નથી. અને 3π/2 થી પાછું 2π થશે. તો આપણે કહી શકીએ કે તથા x belongs to 0 થી π/2 અને x belongs to 3π/2 થી 2π હોય તો cos x greater than 0 થાય. મતલબ આ પહેલું ચરણ અને ચોથું ચરણ હોય તો cos x છે એ ધન થાય. હવે cos x ધન થાય તો આ બે તો ધન જ છે, તો આખું પદ ધન થાય. તેથી f' greater than 0. તો આપણે કહી શકીએ કે 0 less than x less than π/2 અને 3π/2 less than x less than 2π માં f of x ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. ઓકે, ચુસ્ત વધતું વિધેય છે. હવે એ જ રીતે જો જો x is belongs to π/2 થી 3π/2 હોય તો cos x is less than 0 થાય. cos જો ઋણ થાય તો આ બે ધન છે ને આ ઋણ હોય તો ઋણ થાય આખું પદ. તેથી f' of x is less than 0 થાય. તો આપણને π/2 less than x less than 3π/2 માં f of x ચુસ્ત ઘટતું વિધેય છે. તો આમાં આપણને ચુસ્ત ઘટતું વિધેય મળે છે. ઓકે, તો પહેલા અને ચોથા ચરણની અંદર આ પહેલું ચરણ, બીજું ચરણ, ત્રીજું ચરણ ને ચોથું ચરણ છે. તો પહેલા અને ચોથામાં છે એ ચુસ્ત વધતું થશે, જ્યારે બીજા અને ત્રીજા સળંગમાં π/2 થી 3π/2 માં એ ચુસ્ત ઘટતું થશે. તો નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, હવે સ્વાધ્યાય 6 નો 7મો દાખલો. કયા અંતરાલમાં f of x બરાબર x³ + 1/x³ જ્યાં x is not equal to 0 છે, તો કયા અંતરાલમાં વધતું અને કયા અંતરાલમાં ઘટતું વિધેય છે એ આપણે મેળવવાનું છે મિત્રો. તો અહીંયા ધ્યાન આપજો. f of x બરાબર x³ + 1/x³ છે. હવે એનું વિકલન કરી નાખશું આપણે, એટલે f' of x બરાબર 3x² અને 1/x³ છે એટલે -3/x⁴ થશે. ઓકે, હવે આનો લસા લઈ લઈ તો 3x⁶ -3/x⁴ બરાબર 3 કોમન કાઢી લઉં અને આ વધશે x⁶ -1/x⁴ બરાબર 3 ઇન્ટુ આને આપણે આમ લખી નાખીએ x² નો ક્યુબ -1 એના છેદમાં x⁴. હવે ઘન પ્રમાણે x³ -1 ના અવયવ પડે એ રીતે આના અવયવ પાડી નાખીએ. તો x² -1 ઇન્ટુ બીજા કૌંસમાં પહેલા પદનો વર્ગ એટલે x⁴ મધ્યમ પદ છે આ નિશાની વચ્ચેની, એના કરતાં વિરુદ્ધ નિશાની x² વત્તા 1 એના છેદમાં x⁴. હવે આના અવયવ હજી પડી જશે 3 ઇન્ટુ x -1 ઇન્ટુ x + 1 ઇન્ટુ x⁴ વત્તા x² વત્તા 1 એના છેદમાં x⁴. આ આપણને f' of x મળ્યું છે. જો મિત્રો અહીંયા અવયવ આપણે પાડ્યા છે એ આ પ્રમાણે પાડ્યા છે, જેમ x³ -1 હોય તો એના અવયવ શું પડે તો કે એક કૌંસમાં x -1 બીજા કૌંસમાં x² - x + x + 1 આ પ્રમાણે પડે. x³ -1 અહીંયા x ને બદલે x² છે એટલે અહીંયા x -1 ને બદલે x² -1 બીજા કૌંસમાં x નો વર્ગ હોય એટલે x² નો સ્ક્વેર એટલે x⁴, પછી x એટલે x² અને પછી +1 થશે. એટલે એ પ્રમાણે અવયવ પાડ્યા છે. હવે આની અંદર પદ જોશો તો x બરાબર તો 0 નથી એવું આપણને આપી જ દીધું છે.
x ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે એટલે છેદ તો આ x ની 4 ઘાત છે એટલે એ ધન જ રહેવાનો છે, અને x ની 4 ઘાત વત્તા x સ્ક્વેર પ્લસ 1 આમાં પણ બેકી ઘાત જ છે એટલે આ બધા પદ પણ ધન જ રહેશે. એટલે આપણે આવું કહી શકશું, પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r માટે x ની 4 ઘાત ગ્રેટર ધેન 0 અને x ની 4 ઘાત વત્તા x સ્ક્વેર પ્લસ 1 પણ ગ્રેટર ધેન 0 જ થાય. હવે આ બે વૈધા છે, ઓકે, કે જેના વાસ્તવિક બીજ છે એવા આ બે અવયવ છે, x માઇનસ 1 અને x પ્લસ 1. ઓકે, આ તો ધન જ થવાનું છે કોઈ પણ કિંમત માટે. અહીંયા આપણે x બરાબર 0 લેવાના પણ નથી, એ પણ ના પાડી છે એટલે લઈ પણ નહીં શકીએ, નહીં તો આનું બીજ 0 આપણે લેવું પડે, પણ x બરાબર 0 ની ના પાડી છે આપણને એટલે આ નથી લેતા આપણે. તો આ બેના બીજથી આપણે સંખ્યા રેખા ઉપરથી આજે વેવિકવ મેથડથી થોડું કરીએ આપણે. ઓકે, તો આનું બીજ 1 અને આનું બીજ -1, તો અહીંયા -1 અને અહીંયા 1. ઓકે, તો આ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, આ ઇન્ફાઇનાઇટ, આ ત્રણ એના ભાગ કર્યા છે આપણે. x લેસ ધેન -1, -1 લેસ ધેન x લેસ ધેન 1 અને x ગ્રેટર ધેન 1, આવા ત્રણ ભાગ થયા છે. તો આમાં પ્લસ અહીંયા માઇનસ હોય ને અહીંયા પ્લસ હોય, એનો મતલબ બે ભાગમાં એ પ્લસ થાય છે ને અહીંયા માઇનસ થાય, એટલે આ બે ભાગમાં છે એ કેવું વિધેય થશે? ચુસ્ત વધતું વિધેય થશે, અને આ ભાગમાં છે એ ચુસ્ત ઘટતું વિધેય થશે. તેથી f ઓફ x એ આ વેવિકવ મેથડથી આપણે કર્યું છે. ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ, આ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ, આમ તમારે અહીંથી પ્લસથી નિશાની સ્ટાર્ટ કરવાની, વિરુદ્ધ નિશાની આ એક એક ગાળાની અંદર મૂકતી જવાની, પ્લસ માઇનસ પ્લસ, આ રીતે આપણે અગાઉ પણ વેવિકવનો ઉપયોગ કરી ગયા છીએ. અહીંયા બીજું કોષ્ટક કે એવું નથી બનાવવું, ડાયરેક્ટ આવી રીતે કરી દઈશું. f ઓફ x એ x લેસ ધેન -1 અને x ગ્રેટર ધેન 1 માટે વધતું વિધેય છે, તથા અથવા તો એના અંતરાલ તમે બનાવો તો આમ કહી f ઓફ x એ -ઇન્ફાઇનાઇટ થી -1 અને 1 થી ઇન્ફાઇનાઇટ માં વધતું વિધેય છે, તથા -1 થી 1 માં ઘટતું વિધેય છે. ઓકે, ડાયરેક્ટ જ આપણે આના ઉપરથી લખી દીધું છે. તો મિત્રો સમજાઈ ગયું હશે બધાને વ્યવસ્થિત. અહીંયા થોડું આ રીતે સાદુરૂપમાં અવયવ પાડવામાં એક ધ્યાન રાખવાનું છે. તો 7 દાખલા થઈ ગયા છે, અહીં સુધી રાખીએ આપણે. ફરી પાછા હવે લગભગ 2 કે 3 પીરિયડ જેવું કામ છે, આની અંદર પૂરું થઈ જશે હમણાં. ઓકે, સરસ મજાનું. પણ થોડી પ્રેક્ટિસમાં લેજો મિત્રો, આળસ ન કરતા. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરશો એમ આની અંદર તમને વધારે ફાવટ આવશે મિત્રો. ખૂબ જ મજાનું છે, નવું ઘણું બધું તમને આમાંથી જાણવા મળે એવું છે. તો પ્રેક્ટિસ કરશો તો એ તમારા મગજની અંદર સ્ટોર રહેશે મિત્રો. તો રાખીએ અહીં સુધી મિત્રો, ફરી પાછા મળશું. ગુડ બાય, આવજો.